ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ ماشاءاللہ جو مدنی مذاکرے میں آئے کچھ تو نیتیں کی ہوں گی، مزید نیتیں بڑھا لیں۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک اپنی جگہ رہوں گا اور اس کے بعد ہی اٹھوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، ہاتھ وغیرہ ملانے، اور آئندہ بھی آتے رہنے، نیکی کی دعوت، قافلے میں سفر وغیرہ کی ترغیب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 7ویں رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ کسی کو اگر کوئی بڑی بیماری ڈائگنوس ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے اور اس کے علاج کی ترکیب کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ کینسر سب سے بڑی بیماری ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ لا علاج تو نہیں ہے۔ بڑھاپا اور موت یہ 2 بیماریاں لا علاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرض لا علاج نہیں کہ حدیث پاک میں کہ جو بھی مرض آیا اللہ پاک نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو اس لیے کینسر کے مریض بھی کلیئر ہوتے دیکھے ہم نے کہ بعض مریض کلیئر ہوئے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کریں اور کیا، دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بیماریوں کے، مصیبتوں کے فضائل پڑھیں تو اس سے بھی صبر کی ترغیب حاصل ہوگی اور اپنا مرض جو ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو اب اس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں اور اس ادارے کا بلا ضرورت نگیٹو تذکرہ نہ ہو؟ صبر کرے اور اپنی
कोताहियों पर नज़र रखे कि किस वजह से निकाला। ने अब जैसी नौकरी, जैसा इदारा, जैसी फर्म, हमारे यहाँ तो जो दावत इस्लामी के निज़ाम में तरकीब ये है कि नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। आम तौर पे कोई अपनी मर्जी से निकालता नहीं है, पहले इसको मतलब है कि कोई गलतियां करता है, कानून तोड़ता है तंजीमी एतबार से, या जो भी हमारे शोबा जात के जो कानून है, तो फिर उसको पहले नोटिस दिया जाता है कि अपनी गलतियां आपकी ये है, इनको दुरुस्त कर लें। अब भी अगर वो नहीं मानता तो फिर हमारे जिम्मेदारान उनको मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। तो मुफ्ती साहब जिम्मेदारान की और उस अजीर की, मुलाजिम की, दोनों की सुनते हैं और सुनकर फिर फैसला देते हैं। तो अब अगर मुफ्ती साहब जब ये सुनते हैं और जब पता चलता है कि भाई मुलाजिम की वाकई बहुत गलतियां हैं, जो ये रख नहीं सकते इसको, तो फिर वो उसको निकाला जाता है। अब इसके बावजूद अगर कोई मतलब है कि जज्बात में आकर बातें करता है, तो ये ज़ाहिर है कि वो मुफ्ती साहब तो वो कोई फरीक नहीं होते, ये तो मुफ्ती साहब तो इस मामले में न्यूट्रल होते हैं। जो हुक्म शरी है वो इन्होंने बयान करना है, दोनों को सुनकर कज़ा करना है, फैसला करना है। अब इसमें जो अगर कोई बुरे बनेंगे तो मुफ्ती साहब ही बनेंगे ना। आप बुरा भला बोलेंगे दावत इस्लामी वालों को, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, आपको तो पेश किया था, सफाई पेश कर देते आप, आपने कोशिश की भी होगी, लेकिन वो सफाई काबिल कबूल नहीं हुई कि आपकी गलतियाँ सी थी। तो अब ये कि हड़ाउड़ी करेंगे, बोला बोली करेंगे तो ज़रा गुनाहों में इजाफा तो हो सकता है, नेकियों का चांस दूर दूर तक नहीं है। इसी तरह दीगर इदारों में अब जिस तरह का मामला हो, अब जैसा इदारा जैसा उसके साथ सलूक, अब इसी पर बात होगी। लेकिन ये सब्र का फल मीठा है, सब्र करे कि फिर इसमें आदमी गुनाहों से बच नहीं सकता। इम्तिहान में भी करते हैं, इम्तिहान में जिनको मार्क्स कम आएंगे वो भी कुड़कुड़ करेंगे कि मेरे साथ मतलब यूं यूं हुआ, वो मेरे से ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ने में, उसको मार्क्स अच्छे मिले, मेरे को कम मिले। पता है क्यों? वो मुमतहिन की या उस्ताद की खुशामद करता रहता है, कभी कभी उसको गिफ्ट भी दे देता है। एक बार तो मैं घर पे ले गया था उसको, यूँ निकले, मैं गरीब आदमी दे नहीं सकता। तो ये मेरे साथ इंसाफ नहीं किया इसने, मुमतहिन ने, उस्ताद ने। अब ये तोहमतें, गिबतें, ये सब तलबा करते रहते हैं बाज़ औक़ात, और मजहबी इदारों में भी ये होता है, दीनी मदारिस में शक होता है। इसी तरह कोई फेल हो गया तो उसने कब अपना फेल होना कबूल करना है? मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, मेरा दोबारा इम्तिहान लिया जाए। अब ये कोई है यार, दोबारा सबका इम्तिहान ले तो नानी मगा घर थोड़ी है, आप एक थोड़ी हैं जो फेल हुए। मैंने इतनी तैयारी की थी, उतनी तैयारी की थी, फिर भी मुझे फेल कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हुआ रख मौला इतिहास, गुनाहों का सहारा, बुराइयों का, ग़ीबतों का, तोहमतों का, बदगुमानियों का सहारा लेकर भी कोई पार लगता नहीं है। जो फेल हो गया पास होता नहीं है, हो गया हो गया। दोबारा उसके लिए कोई इम्तिहान का कोई निज़ाम थोड़ी बनेगा, इम्तिहान ले और हज़ारों लाखों रुपये उस पर खर्च करे इसके इम्तिहान पर, दोबारा वही सारों को बुलाओ, इनकी तनख्वाहें दो, वगैरह वगैरह। तो ये नहीं हो सकता। सब्र करना चाहिए, इसमें आपकी कसौटी है। अपने उस्तादों पर आप बदगुमानी कर रहे हैं, आपको वैसे इल्म की बरकत कहाँ मिलेगी? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अबू मोहम्मद हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बंदे के लिए ये सआदत की बात है कि जब वो मरे तो उसके साथ उसके गुनाह भी मर जाएं, यानी मगफिरत याफ्ता होकर मरे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदीना मदीना हमारा मदीना,
हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे साथ नियत कीजिए कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें डाले मैंने इसमें ग्रीन वाले में ग्रीन वाले में वहाँ कौन है? इसमें है मरक्का। हर सहाबिये नबी फातिमा और अली। माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अताएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी मुखलिस बंदा बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, तंदुरुस्त रखे और बार बार हज नसीब करे ख़ानदान वालों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, जल्दी सोने का कोई तरीका इरशाद फरमा दें। पलंग है तो पलंग पे चले जाएं, ज़मीन पर सोते हैं तो सो जाए, अब लेट जाएं। जो भी पढ़ाना है अपना और रात लेट जाए तो जल्दी नींद आ जाएगी आपकी। इसमें क्या है? गप्पे मारते रहेंगे, होटलों के पाटले तोड़ते रहेंगे, कुर्सियां तोड़ते रहेंगे, तो कहाँ से आप जल्दी सोएंगे? घर में आ जाए, सो जाए। किसने रोका है आपने? आपको नींद नहीं आती है जल्दी। अच्छा, तो ऐसा करें कि आप लेट जाए। आज अगर नहीं भी आई जल्दी तो कल आ जाएगी। पड़े रहेंगे तो आपके बदन को सुकून मिलेगा और काम आपका चलता रहेगा। कभी होता है कि इंसान की नींद उचट जाती है, लेकिन उड़ जाती है, नींद नहीं आती, तो पड़ा रहे तो बदन को आराम मिल जाता है पड़े रहने से। नींद नहीं आती इसलिए अपने आप को मतलब किसी काम में लगा दिया तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आप तकलीफ में आ जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। योम दावत इस्लामी 2 सितंबर 2025 और कुछ दिन पहले और बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2,27,790 चौक दर्स हुए। आपने तरगीब दिलाई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। अमीर अहले सुन्नत से पूछना ये है कि दर्स तो घर में भी देते हैं इस्लामी भाई, ऑफिस में भी देते हैं देने वाले, स्कूल कॉलेज में, जामियतुल मदीना में, मदरसतुल मदीना में, मदरसतुल मदीना बालिगान में, ऑफिस में, घर में, मस्जिद में और चौक पर भी दर्स होता है। तो चौक दर्स की क्या इनफरादियत है और क्या खुसूसी फ़वाइद हैं? और मज़ीद ये अर्ज़ है क्या आपने भी कभी कोई चौक दर्स दिया है? माशाअल्लाह, ये दर्स जो है ना अपना सिलसिला, ये दावत इस्लामी में यही गौर कर रहा था कि सबसे पहले हफ्तावार इज्तिमा शुरू हुआ या दर्स। लेकिन ये कि पहले इज्तिमा हुआ था, इसके बाद हमने मतलब मुकाशफतुल कुलूब का इंतखाब किया था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है ये किताब, इसका दर्स हमने शुरू किया था। और ये किताबें हमने पे उस वक्त में कोई तरीक़ेकार ख़ास था नहीं, तो ये हमने जैसे चंदा लेकर, पार्टियों से पैसे लेकर और लोगों तक जो दर्स दें उनको बांटी थी हमने। आप भी दर्स दो, अच्छा आप देंगे, ये लो आप भी ले लो, तो यूँ मतलब किया था हमने। फिर आहिस्ता 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 ये फिज़ान सुन्नत चंद सालों में तरकीब बनी इसकी। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले मेरा ख्याल में 2 दर्स देता था मस्जिद में, 2 देता था, हो सकता है मैं ज़्यादा भी देता हूँगा। और चौक दर्स ये इस्तिलाह बाद में बनी, बहुत बाद में बनी। तो मेरा फिर वो मेरे तो मैं बयानात करता था मस्जिद जाकर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज जाकर तरकीब बनाते थे हम। टिफ़िन बॉक्स लेकर मैं जाता था अपना और खाना वगैरह कहीं फिर बाद में खा लेते थे हम। कुछ ना कुछ साथ मेरे होते थे।
تو چوک درس باقاعدہ جس طرح یہ فیضان سنت لے کر دیتے ہیں عیسائی بھائی، اس طرح کا دینا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کبھی دیا ہو. مسجد میں دیا ہے، فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ میں نے سینکڑوں بار دیا ہوگا درس. تو اس کے فائدے چوک درس کے یہ کہ مسجد میں درس کا دعوت دو نا، تو یہ عام مطلب بہانہ ہے کہ میرے کپڑے نہ پاک ہیں، میں مسجد میں کیسے ہوں. تو یہ ویسے نہ پاک نہیں رہنا چاہیے. مسجد میں درس کے لیے نہیں آتے، کوئی بات نہیں، نماز کے لیے آؤ، نماز تو فرض ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ تو چوک درس میں شاید یہ بہانہ یہ نہ کر سکے کوئی. باہر ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے باہر جو مسجد میں نہیں آتا، چوک درس میں آ کے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے چوک درس کو دیا جائے. چوک درس تو اس طرح کیا چوک درس میں آئے گا، چوٹ کھائے گا تو مسجد میں بھی آئے گا، آپ کے قافلے میں بھی سفر کرے گا. آپ کی انفرادی کوشش میں آپ کتنے متبعین کے مضبوط ہیں اس میں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. پھر یہ کہ چوک درس میں چونکہ اب یہ مسجد تو نہیں ہے، جب چوک درس سے فارغ ہوں گے تو کچھ ملاقات کی بھی صورت بن جاتی ہے. اس میں مبلغین اور دعوت اسلامی والے جو ہے عیسائی بھائی وہ تھوڑا شامل رہے نا، تو وہ ایک ایک پر نظر رکھیں کہ اس میں فرسٹ ٹائم کون آیا ہے یا نیا کون ہے. اپنی نظر میں اس کو رکھ لیں. جب درس ختم ہو تو آپ اس کو سلام دعا کر کے اس سے ملاقات کریں. ملاقات کریں گے اور پھر اس کو آپ نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے. اب کیا ہمارے یہاں وہ درس دیا کئی ایسے بھی کہ اب میں نے روز اتنے 26 درس دے رہا ہوں روز کے، تو فلاں ایسے ایک سلسلہ چلتا ہے. سارا سال کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، کوئی سلسلہ چلتا ہے، جوش ہوتا ہے تو اتنے درس 4000 درس نے 1500 درس نے وہ یہ سب سلسلہ. تو یہ اس طرح میں نے کسی کو شاید پوچھا تھا کہ کس طرح آپ کرتے ہیں، تو وہ کیا کتاب ان کے پاس ہوتی ہے، اب وہ اپنے اپنوں میں ہی ہوتا ہوگا. یہ ایک کو کھڑے ہو کر 2 منٹ سنا دیا، یہ ہو گیا ایک درس. دوسرے کو پکڑا، یار تو بھی کھڑا ہو جا، یہ 1.5 منٹ اس کو سنا دیا، یہ ہو گیا درس. یہ اس طرح ارے اب اتنا بڑا فگر بنانا ہے تو تب اتنا وقت کہاں سے لائیں گے. یہ ہو گئے درس. چلو نیک کام میں ہوتا رہے، لیکن طریقہ کار کے مطابق صرف ایک درس ہو، ایک درس ہو. چل آؤٹ پٹ کیسے اس کا حاصل کیا جائے یہ دیکھنا ہے. درس سنا، سبحان اللہ صلی اللہ کے نکل گیا. وہ بھی کہا تو کہا، نہیں تو سن کے خالی نکل گیا، اور آپ نے اس کو راستہ دے دیا، سمجھے لفٹ بھی نہیں کرائی. تو اس طرح کام نہیں ہوتا. کام مطلب اس میں ہم لوگ یار کوئی دور تھا ہمارا جان کو آ جاتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈھونڈتا تھا میں کہ کوئی نیا ملے مجھے، نیا اسلامی بھائی، تو گھر تک چھوڑ کے جانا، گھر سے بلانا، نماز کے لیے اٹھانا. میں نے کافی اس طرح کے کئی کام کیے ہیں جس طرح جس سے مطلب لوگ قریب آئے میرے. الحمدللہ یہ وہ کمائی آج تک چل رہی ہے. لیکن اب آپ میں سے بھی کوئی کرتا ہوگا ایسا، عام طور پر نہیں کرتے یہ. اب لوگ خود کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے کھنچے ہوئے نہیں آ رہے تھے، پہلے بھچ جاتے تھے مجھے دیکھ کے. مثال ہے تو ان کے میں پیچھا کرتا تھا، چھوڑنا نہیں اس کو، مسجد میں لا کے کھڑا کرنا ہے. تو اس طرح اگر آپ کوشش فرمائیں گے نا، اور ایک کام مطلب جب شیطان ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا، ولیوں کی ولایتیں بعض اوقات یہ سلب کروا دیتا ہے شیطان جو ہے، ولایتیں ختم کروا. ولایت جا سکتی ہے، نبوت نہیں جا سکتی. یہ ذہن میں رکھے کہ نبوت کو زوال نہیں ہے، نبوت ختم نہیں ہوتی. جس کو ملی اس کو ملی، اب یہ نہیں جائے گی. کہ یعنی نبوت کو زوال ماننا کہ نبوت بھی جا سکتی ہے تو یہ کفر ہے. یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہی ہے کہ ولایت سلب ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح مطلب یہ کہ شیطان ولایتیں سلب کروا دیتا ہے. جب نبوت نہیں جاتی یہ شیطان کو بھی پتہ، لیکن پھر بھی نبیوں کا بھی پیچھا کیا اس بدبخت نے. یہ کئی واقعات ہیں اس کے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا سبب یہ شیطان بنا نا. جو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو حج میں، جو ماری جاتی ہیں، اللہ کرے ہم بھی مارنے میں کامیاب ہو جائیں.
تو یہ سب کیا وہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ دیا نے کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو گے، بیٹے کو بولا جا کے تیرا والد صاحب پتہ ہے تم کو ذبح کریں گے. یہ پورا قصہ ہے اس کا، سمجھے؟ تو اس طرح ہی وسوسہ دے ان باپ بیٹوں نے بھاگ ادھر سے، اللہ کا حکم ہے مارا اس کو. تو ادھر کنکریاں ماری، ادھر 3 جگہ کنکریاں ان صاحبان نے، دونوں نبیوں نے ماری تھی شیطان کو. تو یہ اس کی یادگاریں آج بھی قائم ہیں اور حاجی کنکریاں مارتے ہیں اس جگہ کو. تو اصل اس کا مطلب یہ رہے گا تصوری ہے. تو نبیوں کو بھی اس نے بدبخت نے بہکانے میں مطلب اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ مطلب مایوس ہوتا نہیں ہے. ہم لوگ ہیں وہ فوراً مایوس ہو جاتے کہ یار چھوڑو یار یہ نہیں آتا، یہ نہیں مانتا، کیا فائدہ اس کو بولنے سے. ارے کیا فائدہ، یہ الفاظ جو نا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، نماز کا کہا نہیں آیا، تو اب کیا فائدہ اس کو بولنے. یہ نہیں ہے، یعنی یہ آئے گا تو ثواب ملے گا، یہ نہیں. ہم نے بول دیا، اس کو درخواست کر دی، نیکی کی دعوت دے دی، ہمارا ثواب پکا ہو گیا. وہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. تبلیغ کے لفظی معنی بھی یہی ہے، پہنچانا، دین کی بات ان تک پہنچانا. یہ منوانا، اس کو منانا، اس کے دل میں ہدایت داخل کرنا، یہ رب کا کام ہے. رب اس کو ہدایت دے گا، ہم بولیں گے ہم کو ثواب مل جائے گا. تو یوں مایوس بالکل نہیں ہو، کوئی نہیں مانتا، کوئی بات نہیں. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مانے گا. آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اور یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. یہ تھوڑی کہ مطلب میرے پاس کوئی جادوئی چراغ تھوڑی تھا، نہ کوئی میرے پاس کوئی دولت تھی کہ میں ان کو دولتیں دیتا تو خود کنگلا تھا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ لوگوں نے مانا. پہلے سر مجھے بھی کئی حادثات واقعات میرے زندگی ساتھ وابستہ ہیں. یہ کیسی وہ حساب کتاب ہوتا تھا اور کس طرح مانتے تھے اور کس طرح نہیں مانتے تھے. تو یہ سب آپ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور ہوتا رہے. اب بھی میرے ساتھ ہوگا. اب بھی میں بولتا ہوں، سب جاتوں کو بھی موقع ملتا سن لیتے ہیں، خالی کرتے ہوئی جو کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح تھوڑی ہمیں کام چھوڑنا ہے. سب کوشش کریں اور چوک درس جو دے سکتا ہے وہ دیں، اور اس طریقے پر دیں جو فیضان سنت میں طریقہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کا آپ فائدہ دیکھیں. یہ نا آپ 1500 درس دیں اور یار 15واں آدمی بھی نمازی نہ بنے، کیا فائدہ؟ یہ نہیں بولوں گا، فائدہ تو ہے، لیکن یہ مطلب کام مطلب ہم کو مقصد ہماری کوڑن تو ہو نا یار. ہم اتنے درس دیں اور کوئی ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، کوئی مسجد کو دیکھے بھی نہیں. تم کو تو لانا ہے مسجد میں. یہ مطلب اس طرح اگر ہو نا درس بیان جو بھی ترکیب ہے نیکی کی دعوت کے، کوڑن وہ اپنے اندر کہ بس اس کو لانا ہے یار، اس کو لانا ہے مسجد میں، نمازی بنانا ہے. جو گالیاں دے رہا ہے اس کو مطلب دعائیں سکھانا ہے کہ گالی مت دو یار، گناہ کا کام ہے، دعائیں دو. دعاؤں سے بھی کام ہو جاتا ہے، گالی سے تو کام ہوتا نہیں ہے، دعا سے کام ہو جائے گا. غصہ آ جائے تو ماں باپ جھاڑتے ہیں تو تباہ ہو جائے تو ڈھڑ پڑے اور مر جائے. یہ کہنے کی وجہ اگر ماں بولے نا اللہ تجھے مدینہ دکھائے، مانتا ہی نہیں ہے تو بیٹا جو ہے نا وہ رک جائے گا. سمجھے؟ مدینے کا نام جو ہے نا اس میں کرنٹ ہے، کشش ہے. اللہ تجھے حج کرائے. خیر یہ بولنے کی بات ہے، اس وقت آدمی کو سوچ کا بھی نہ پڑے کیا بولنا. کوسنے دیتے ہیں نا ماں باپ، کوسنے دیتے ہیں بچوں کو، کوسنے یہ بدوائیں دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، تیرا حادثہ ہو جائے، تیرا ہٹ فیل ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی خطرناک باتیں قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. اگر یہ بیٹے کو کچھ ہو گیا تو صدمہ آپ کو ہی ہوگا. اس لیے منہ سے اچھے الفاظ نکلے. اس کا ہر ماں باپ کو خیال رکھنا ہے. اس کو برا بھلا اس طرح نہ کہیں کہ اس کو آپ بدوائیں دے رہے ہو. بدوائیں دیتے ہیں تو پھٹ پڑے. ہر زبان میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں بدوائیں دینے کے. بچے پر غصہ آتا ہے تو ماں باپ کو بولتے ہیں. ماں باپ کی دعا جو ہے یہ قبول ہے اولاد کے حق میں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے دعائیں قبول نہیں تھی. اس میں حکمت ہے. جو قبول نہیں ہوتی نا دعائیں، یہ قبول ہونی شروع ہوئی نا، جو دعا کی قبول ہوئی تو یہ دنیا کا تختہ ہی الٹ جائے گا.
हम तो ऐसी ऐसी दुआएं बददुआएं कर रहे होते हैं लोगों को, जरा घूमती है तो बोले यार इसका बेड़ा गर्क हो इसका, यार इसने ये किया। अब बेचारे का हम अगर मुस्तजाब दावत हुए, हर दुआ कबूल हो रही है तो बेड़ा तो गर्क ही होगा। बेड़ा गर्क के माना समझते? बेड़ा माने किश्ती, समझे? शिप किश्ती, गारक यानी डूब जाना, डूब जाना। इसकी किश्ती डूब जाए, इसकी ज़िंदगी की किश्ती डूब जाए, या उसके कारोबार की किश्ती डूब जाए, नहीं ये बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो ऐसी बद्दुआएं ना दी जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चौक दर्स के हवाले से आपने माशाअल्लाह पुरानी यादें ताज़ा की। फैज़ान सुन्नत में आपने एक बड़ी प्यारी मदनी बहार लिखी है, यानी वही कि इस्लाम भाई कोई ताउन करता ना करता वो अपने काम में लगे रहते हैं। वही इस्लाम भाई का कि वो चौक पर दर्स दिया करता था। एक कबूतरबाज जो है उसने छत से देखा कि एक इस्लाम भाई खड़े हैं किताब लेकर और वो कोई बैठ ही नहीं रहा, तो कहते हैं मुझे बड़ा तरस आया कि बेचारा अकेला ही यहाँ खड़ा हुआ और इस तरह से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि बैठे। तो कहा कि मेरे दिल में ना जाने क्या आया, मैं तो कबूतरबाजी करके छत पे बैठा हुआ था, ऐसे ही मेरी नीचे गली में नज़र पड़ी थी। तो कहा मैं उतरा और उस इस्लाम भाई के पास जाकर मैं बैठ गया, तो उसने मुझे दर्स दिया, और दर्स देकर वही मुलाकात और इनफरादी कोशिश, तो कहा बस वो ताल्लुक़ ऐसा कायम हुआ कि वो वहाँ से इज्तिमा में लेकर गए और आज वो दावत इस्लामी के ख़ुद भी मुबल्लिग बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये अहदाफ है ना इस्लामी भाई कि अब जैसे कि 11वीं शरीफ का महीना है, बेशक रोज़ के 11 दर्स दें, इसको भी ना छोड़े। मैं 11 दिन में 11 नमाजी बनाऊँगा, वाह, और पक्के नमाजी बनाऊँगा और कारकर्दगी दूंगा कि इतने दिन से वो नमाजें पढ़ रहा है। वाह यार वो मतलब आ जाते हैं हर तरकीब में। एक बार हम कहीं कोई कुछ मसाइल इलाकों में चल रहे थे, लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, दावत इस्लामी में नहीं थी शायद, तो हम लोग चंद दोस्त खड़े हुए थे, तो एक मॉडर्न लड़का हमारे पीछे आके खड़ा हो गया, तो मैं ज़रा चौंका कि यार पता नहीं ये कौन है। तो लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, हम खड़े हुए थे, मतलब ये पता नहीं कौन है, क्यों खड़ा हुआ है। फिर वो तो लड़का जो था उसने मेमनी में गुफ्तगू की, फिर कुछ उसी वक्त जो दुआ सलाम हुई तो उसको हमने नमाज की दावत दी। वो बिल्कुल बेचारा था जैसे भी आउटसाइड था, खैर उसने घर का और पता आता समझ लिया हमने कि आपको हम फजर के लिए जगाएंगे। हम फजर के बाद मैं पहुंचा या शायद मैं ही पहुंचा हूँ या कोई साहब है हमारे साथ जो हम थे मतलब, और दावत इस्लामी भी पता नहीं शुरू हुई थी या नहीं थी। हाँ, दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, याद आ गया मुझे। दावत इस्लामी से पहले भी ये काम तो कोशिश होती थी कि दीन की खिदमत करनी है, नमाजी बढ़ाने हैं, तो मैंने मतलब ये ना कि शायद मैं ही गया हूँगा। तो ये फजर ये नहीं, इसको इतना हमारी मोहब्बत देने से जज्बा पैदा हुआ था कि ये नौजवान जो था अपने मतलब घर के बालकोनी में खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि मुझे उठाने आएंगे फजर के लिए। तो ये तो तैयार था, तो उतर आया, ये नमाज तुम्हें नमाजी बनाई है। दूसरी उसने तरकीब में आगे, पहले दावत इस्लामी इस्लामी भाई इस्तिलाहें कुछ नहीं थी, तो इस तरह मतलब वो आ गया, दाढ़ी रखी उसने और अपने तौर पर जो भी उसने टनाटन आशिक रसूल बना और मतलब अपने हिस्से का जो भी था उसने दीन का काम भी किया। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए। तो इसी मजहबी माहौल में रहकर उसने दम तोड़ा, कि वफात हुई। वरना ऐसा मॉडर्न था कि अपने देखे तो ये नहीं, हम भी चौंके कि ये कहाँ खड़ा हो गया यार, कौन है ये। तो अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। अब हम ना मिलते इससे, प्यार ना देते उसको, तो ये मतलब ये तासुर है। हाँ, कभी कभी पुलिस वालों से भी सुना है बाहर जो, यार ये हम लोग क्या मुसलमान ही हमको सलाम नहीं करते ये। अच्छा, फिर ये मौलानाओं से मिलते हैं और हमको घास नहीं डालते, हमको लिफ्ट नहीं कराते। तो इस तरह जो कभी कोई शेवड या इस तरह के मॉडर्न लोग आ भी जाते हैं ना, फिर जब भी मौलाना, ये हमको मौलाना बोलते हैं, जो भी दाढ़ी वाला हो मौलाना, तो ये मौलाना लोग आपस में मिलते हैं और हमको कुछ नहीं, कभी कोई मिलता नहीं है। तो इस तरह डिसार्ट होकर ये हकीकत है। हाँ, ये बिल्कुल यानी कि समझो कि बहुत तजर्बे की बातें कर रहा हूँ मैं। तो आपके इर्द गिर्द कोई अगर इस तरह का बैठा भी है ना, तो फिर अपने जो आपके दोस्त हैं आप उनके कर रहे, इसको छोड़ दें।
آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. نام سلام کیا, نام پوچھا, کہاں رہتے ہیں, یہ اس کو مانوس کرنے کے لیے اس نیت سے پوچھیں گے تو یہ سب بتائے گا. تو کہاں سے آئے, تو وہاں سے آئے. پھر اس طرح ترکیب بنے گی, اور یہ مزید آپ نیکی کی دعوت دیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, فجر کی دعوت. فوراً اس کو یہ نہیں بولنا بھائی داڑھی رکھ لے, یہ بھی ہوتا ہے, داڑھی رکھ لے, امامہ باندھ لے, تو اس نے تو ہاں ہی بولنا ہے, پھر آپ کی گلی سے نہیں گزر رہا. آج کو نماز کی دعوت دیں, تو آہستہ سے داڑھی بھی رکھے گا, امامہ بھی باندھے گا. ہماری مطلب ہے کہ ایمان بچانا ہے نا. حالات کتنے خراب ہیں. کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کیسے کیسے لوگ ایمان پر ڈاکے ڈال رہے, کیسے کیسے پروفیسر کہلانے والے, اور کس طرح مطلب اپنی مرضی سے قرآن شریف کی آیتوں کی میننگ, حدیثوں کی شروعات یہ کر رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. اب انگلش بولتا ہے تو انگلش تو چرسی موالی بھی بولتے ہیں یار, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. اب نکلیں باہر تو پتہ چلے تو انگلش بولنا کوئی کمال نہیں ہے, نہ عربی بولنا بھی کمال نہیں ہے. یہ بھی بتاؤں, عرب کے جو گنوار ہوتے ہیں نا بہترین عربی بولتے ہیں, مسئلہ ایک بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو. جہاں عرب ملکوں میں جائیں تو آپ سمجھے. تو اصل مسئلہ علم دین, علم دین, تقوی, پرہیزگاری, یہ مین ہے. تو یہ آپ اس کے ساتھ کریں گے کام تو انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ چھوٹی پڑ جائے گی. خالی فیضان مدینہ نہیں بھرنا ہم کو, ساری دنیا کی مسجدیں ہماری ہیں, مسجدیں بھرنی ہیں ہم کو, ہے نا. جو ہماری مسجدیں ہیں ان کو بھرنا ہے نمازیوں سے, پھر دوسری بنائیں گے ہم, اور بنا رہے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. In the USA and other countries, it is being noticed that the Muslim youth are inclining towards AI models instead of turning to the Islamic scholars for their religious matters. My question to Amir Ahl Sunnat is that, is it correct to rely on AI models for guidance on religious matters? امریکہ اور دیگر ممالک میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مسلمان نوجوان دینی مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے زیادہ تر AI ماڈلز کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا دینی رہنمائی کے لیے AI ماڈلز پر بھروسہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اے آئی جو بولے نا کہ اس وقت رات, تو آپ اس کو دن غور کریں گے, کہیں دن تو نہیں ہے, رات کیوں بول رہا ہے. تو یہ مطلب بالکل یعنی کہ مشین ہے, اس کی مطلب یعنی کہ جو سمجھ میں آتا ہے, یعنی اس کو کچھ پوچھو یہ کچھ جواب دیتا ہے. 100 مرتبہ میرا تجربہ ہے, 100 میں ایک مبالغہ ہے, پوچھو کچھ یہ سمجھتا کچھ ہے, اس کے مطابق اپنی لسٹ لا کے کھڑی کر دیتا ہے. دینی مسئلہ میں آتا ہے, اس کو نہیں پوچھا, مجھے پتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے, نہ یہ عالم ہے, یہ مشین ہے, یہ تو کہاں سے پتہ نہیں کیا اٹھا کر دے دے گا. دینی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو ان سے کریں, علماء کرام سے. صحیح بات یہ ہے کہ دینی مسئلہ ہمیں علماء بتائیں گے, یہ مشینیں نہیں بتائیں گی. اے آئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا, ہماری رہنما علماء, علماء اہل سنت, علماء دین وہی ہیں جو اہل سنت, سمجھے. تو ان سے اے آئی سے تو بالکل مسئلہ نہ پوچھا کریں, ورنہ یہ کنڈا کر دے گا, فرض کو حرام بول دے گا, حرام کو مطلب حلال کر دے گا, آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں. تجربہ آپ کا بھی ہوگا. لوگ سنا دوائیں اور پوچھ کر یہ تو برباد ہو رہے ہوں گے. ایک عالم صاحب نے بڑی دلچسپ بات لکھی تھی کہ میں نے اس کو شمامت العنبر, عطر کا نام ہے, مشہور عطر ہے, اس کا نسخہ بولا. اس نے کوئی نسخہ بتایا, پھر اس نے بولا کہ میں اس میں یہ ڈالوں, ہاں بہت اچھی چیز ہے, یہ ڈالوں, بہت عمدہ بات کی, یہ بھی ڈالو. پھر اس نے بولا میں اس میں گوبر ڈالوں, یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. شاید پڑھا انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ اے آئی, وہ گندگی ڈالنے کا بول رہا ہے شمامت العنبر. جو پوچھو اس کے بارگاہ میں نہ نہیں ہے, یہاں ہی بولے جا رہا ہے. ابھی امریکہ میں ہی اس کی ایک پوسٹ باقاعدہ یہ وہاں سے چلی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنے آپ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے نا وہ بھی آپ اے آئی سے نہیں لیں گے. اور اس کی وجہ سے کئی کیسز ان کے پاس آئے کہ اس سے ڈائٹ پلان لینے کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار پڑ گئے ہیں. بہت سے لوگ بیمار ہو گئے ہیں. بیمار ہو گئے ہیں. ہاں بالکل. اس کی ہاں جیسے ان کو پوچھا نا تو اب ڈاکٹر سے اوکے کروا لیں. میں بھی پوچھ لیتا ہوں کبھی سے, لیکن پھر کیا کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو جیسے مسائل تو آج تک نہیں پوچھے. میں سمجھتا ہوں اس کو مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس مسئلے کی کمی بھی نہیں ہے بتانے والوں کی, اس کو کیا پوچھنا. تو یہ کہ جیسے کوئی نسخے وغیرہ تو پھر یہ کہ حکیم سے ڈاکٹر سے اوکے کروا لیتا ہوں.
تو وہ بتاتے ہیں یہ صحیح ہے، اتنا حصہ درست ہے، اتنا حصہ. تو یوں کر کے میں ترکیب بناتا ہوں. حد تعلیم کا میرا یہ طریقہ ہے. یوں بعض باتیں بہت کام کی بتاتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن کام کی بھی بات بتاتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہو رہا کہ یہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ اس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. پوچھو کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ میں تو سب ہر مذہب کی رہنمائی کرتا ہوں، ہر مذہب والوں کو اس کے مذہب کی بات بتاتا ہوں. میں انسان نہیں ہوں، میں مشین ہوں. یہ بولتا ہے، حقیقت میں وہ مشین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرما دے کہ جس طرح ابدال اولیاء کرام میں کئی طرح کے مراتب والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو کیا حضور غوث پاک کے پہلے بھی کوئی غوث تھے یا ان کے بعد کوئی ہونے والے ہیں؟ امام حسن مجتبی غوث اعظم، اب وہ قطب اکبر بھی بولتے ہیں، تو یہ امام حسن مجتبی تھے، غوث اعظم. قطب اکبر نہیں بولتے، وہی نا قطب اکبر غوث اعظم. تو یہ پہلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہوئے، اور ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے. اب ان کے بعد امام مہدی ہے نا، امام مہدی. تو سب سے پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم کا خطاب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اس کے بعد جو غوث اعظم ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن مجتبی ان کے ماتحت ہو گئے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے وہ تو صحابی نبی تھے، ان کا تو ہم پلہ ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر بھی نہیں ہو سکتے. صحابی نبی، نواسہ رسول، ڈائریکٹ نواسہ رسول ہے نا. تو اچھا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کی بادشاہت ہے، یہ غوث اعظم ہے. پھر آئیں گے امام مہدی، ابھی نہیں آئے، یہ آئیں گے. تو امام مہدی ہوں گے غوث اعظم. غوث اور ہے، غوث اعظم اور ہے. غوث تو کوئی بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کئی اولیاء کرام بھی غوث ہوئے ہیں. تو جبھی تو غوث پاک کا لقب ہے غوث الاغواث. اغواث غوث کی جمع ہے، غوثوں کے بھی غوث. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی نبی بہت سارے ہوئے ہے نا، لیکن ہمارے آقا جو ہے نبی الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار ہے نا. تو اس طرح مطلب غوث الاغواث، غوثوں کے بھی غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہاسپٹل میں ہم اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں؟ اللہ، ہاسپٹل کوئی فرد نہیں ہے. ہاسپٹل کو اگر دیتے بھی ہیں زکوٰۃ تو یہ آپ نے اس کو وکیل کیا، اس کو اپنا نمائندہ بنایا، نائب کیا، اور یہ اس کے حقداروں کو پہنچائے. لیکن ہاسپٹل حقداروں کو پہنچاتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے. عام طور پہ نہیں پہنچاتے، ان کو یہ اہل علم نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پہنچانا ہے. اب مثال کے طور پر کسی حقدار کو، جو حقدار تھا اس کو زکوٰۃ کی دوا دے دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی. اب اگر اس کو زکوٰۃ سے انجیکشن لگا دیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو لگا دیا نا. بہار شد میں لکھا ہے کہ کسی حقدار کو کھانا دیا تو صحیح ہے. اگر اس کو یہ کہا کہ یہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ اس کو کھانے کی شرط لگائیے نا آپ نے، یہ کھائے یا لے جائے جو کرے، تو مالک بنانا شرط ہے. تو اسی طرح ہاسپٹل میں زکوٰۃ کا استعمال غلط ہوتا ہے. کہ مجھے ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے میمن برادری کا ادارہ ہے، بہت سالوں پہلے میں نے وہاں مطلب میں نے ان کو سمجھایا زکوٰۃ اب کمرہ جو ہے کمرہ دیں گے، بیڈ دیں گے زکوٰۃ کے، ان سے کرائے میں زکوٰۃ کاٹ لیں گے. اس طرح بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں شرط ہے کہ شخصی ملک شرط ہے، اس میں مالک بنانا کسی حقدار کو. یہ تو اس طرح تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا آپ ایسا کرو، شرعی ہیلا کر لیں، جو بھی مطلب طریقہ اس کو مطلب جو اس میں کوشش کی، یہ
काका लोग थे, हम काका बोलते हैं मेमनी में, जो बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, इनको नहीं, इनकी खोपड़ी में नहीं बैठा, हम जो करते हैं बस वो। तो इस तरह ये ज़कात लेकर इसको मतलब ये मिस यूज हो रही है ज़कात, और ये गुनाहगार होते हैं इस तरह करके। और जिन्होंने ज़कात दी उनकी ज़कात हुई नहीं, इस तरह अगर इन्होंने मिस यूज किया तो ये बहुत हो रहा है। लेकिन हमने इन इदारों का, कुछ इदारों का एक बार मदनी मुज़ाकरा किया था, तो माशाल्लाह इनकी समझ में तो आया था। बाज़ इदारों ने तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। फिर आपसे भी मुलाकात की थी शायद आप, हाँ, तो ये मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया बाज़ों ने कि ये मतलब सही है कि हम जब एक काम करते हैं तो सवाब भी तो मिले ना, ये नहीं हमको गुनाह मिले। लेकिन ये क्या, ये तो कराची की बात है, और ये कुछ हमने इदारे जमा किए थे। अब पूरी दुनिया में इदारे लगे हुए हैं, काम कर रहे, NGOs लगी हुई हैं। तो ज़कात का बहुत जगह, क्योंकि इल्म नहीं है, जो मतलब NGOs चलाते हैं या इदारे चलाते हैं उनमें आलिम जनरली होता नहीं है। अब कोई दाढ़ी वाला होता है तो ये मौलाना है, ये तो ये मौलाना दाढ़ी वाला अपनी जगह पर है, इसका आलिम होना शर्त नहीं है। और आलिम भी वो जो मोहताद फिद्दीन हो, ऐसा आलिम हो और इसको इतने मसाइल भी पता हो। आमतौर पर तवज्जो नहीं होती मसाइल पर। तो ये सारे जितने भी इदारे हैं ना, ये अपनी स्कैनिंग करवाएं और किसी भी मुफ्ती से मुशावरत करें। और मुफ्ती में कहा करता है स्टेज वाला मुफ्ती ना हो। स्टेज पर जो तकरीरें करते हैं अच्छा करते हैं, अगर दीन की तकरीर करते हैं और कोई खिलाफ शरअ बात नहीं करते तो अच्छा करते हैं। मगर ये चूँकि इनका अब वो फील्ड बदला, तो ये मुफ्ती जो प्रैक्टिकल मुफ्ती होगा ना, वो मसाइल अच्छे बता सकता है, वरना प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ये भी तजर्बा मेरा कि फिर वो सवाल कुछ होता है जवाब कुछ। मैंने यूँ कहूँ तो मेरे ठीक ठाक तजर्बा है। तो मैं मतलब यानी कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे कि दारुल इफ्ता के अंदर को बैठकर फतवे लिखता हो, फतवे देता हो, उसका ये काम हो, तो वो मतलब यानी कि उसकी मालूमात ज़्यादा होगी। वरना फिर वो स्टेजों पर और इधर उधर उसमें लग जाएगा ना अपने कामों में, तो शायद ये इतना कोई ज़हीन होगा। बाकी जनरली इतने ज़हीन होते नहीं है लोग। मुफ्ती ज़हीन बहुत होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब ये फतवे देना लिखना ये छोड़ देगा तो कब तक इसके जहन में ये फ़िक़ही जो जुज़इयात कहलाते हैं, फ़िक़्ह के मसाइल कि कहाँ कौन सा मसला लगाना है, कौन सा राजे है, कौन सा मरजू है, यानी कौन सा मतलब यानी कि अपर आएगा, ऊपर आएगा, कौन सा अब पहले था सही, अब सही तो है लेकिन अब इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता, ज़माने के साथ बदल जाते हैं मसाइल। तो ये इसके पूरे उसूल हैं। तो ये मुफ्ती जो है ना, माहिर मुफ्ती, इसको पता होते हैं, हम लोगों को नहीं पता होते। तो हम लोग जो है ना इसमें मार खा जाएंगे। और अगर इस फील्ड से अलग हो गए मुफ्ती साहब तो फिर ये भूल भाल जाएंगे। अब ये बयानात में हिकायतें और आयतें और मुनाजरों के जो भी ज़रूरत है इनकी, इसका मुताला ये करते रहेंगे और इसमें ये पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। आमतौर पर लोग बोलते हैं आपकी खिदमत, इनकी खिदमत, हमारी खिदमत, अपने मुँह से वाले खिदमत बोलेंगे, लेकिन मैं रहनुमाई बोलूँगा। उलमा है ना, उलमा हमारी खिदमत करें, ये तो जमता नहीं है। तो हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, पाई पैसा लेते नहीं आपसे, आप इनसे रहनुमाई हासिल करें। तो ये सारे NGOs हैं जितने भी, ये हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें या किसी भी मुफ्ती से रुजू करें। मुफ्ती हो जो दारुल इफ्ता में फतवे देता हो, नाम के साथ मुफ्ती तो बहुत के लिखा होता है, और जो ये उठपटांग बातें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके क्लिप चल रहे होते हैं कि यार लफ्ज़ मुफ्ती को क्यों बदनाम करते हैं यार, अपने साथ मुफ्ती लिख कर छोड़ दो ना, इसको लिखना क्या ज़रूरी है। सब नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन दुनिया देखी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे भी दुनियावी तौर पर भी हमारा अपना भी एक स्टैंडर्ड है। अगर हम कोई घर का सामान भी लेते हैं तो हर दुकान से नहीं लेते, राशन वाला भी हमने स्टैंडर्ड का रखा है। इवन कि अगर बाल कटवाने जाते हैं दुकान पर 5-6 काटने वाले भी हो ना, तो हर एक से नहीं कटवाते,
3 نمبر 4 نمبر والا کرسی والا ہے نا, اسی سے بال کٹواتے ہیں. واہ. تو جب ہم یہ سب چیزوں کا معیار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پوچھنے میں بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم رہنمائی لیں گے تو ہمارا یہ معیار ہے. ہر ایک سے رہنمائی نہ لے بھائی. یہ ہم تو ڈوبے سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. کہ وہ مطلب بعض اوقات مفتی ہوتے نہیں ہیں, لوگ مفتی بولتے ہیں اور یہ بھی مطلب مروت میں چپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی کا شروع کرے گا علامہ بولتے ہیں, حفظ شروع کرے گا حافظ صاحب بولتے ہیں, تخصص فی الفقہ, یہ تو الفاظ ہارڈ ہے اس زبان میں نہیں, جو یعنی مفتی کورس شروع کرے گا اس کو مفتی صاحب بولتے ہیں. ارے بھائی ابھی اس کو تو مفتی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, ابھی سے کہاں کو مفتی بنا دیا. تو یہ عوام ہے یار, العوام کل انعام, یہ محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, کر دوں. انعام بولتے چوپایوں کو, عوام کا کوئی ڈھنگ دھڑا ہوتا نہیں. تو جو جہاں اس کو وہیں رکھنا انسب, بلکہ ضروری انسب یعنی کہ مناسب تر, زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم, جو 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عزیر بھائی اب تو اتنی ساری ایپس آ گئی ہیں جس سے بھی چاہے انفارمیشن لے سکتے ہیں. انفارمیشن لینی چاہیے, لیکن اصل فائدہ علم سے ملتا ہے. ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے. ارے میں نے ابھی دیکھا ہے اینیمل ریس بھی ہوتی ہے, اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور میں نے ابھی پڑھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرماتے تھے. سوچو کتنے علم والے تھے. ارے یہ دیکھو نوٹیفیکیشن, موبائل پر ہر وقت نئی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ تر اپڈیٹس وقتی ہوتی ہیں, ہمارے کسی کام کی نہیں. جبکہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, اکثر اپڈیٹس کو پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتی. بالکل, یہ جو آپ اسکرولنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ صرف وقتی انفارمیشن ہے. اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور فائدہ بھی نہیں ملتا. اصل فائدہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں ہے. ہاں لیکن کیا کروں, موبائل چلانا بھی ضروری ہے. گیمز, اپڈیٹس اور نیوز نہ دیکھوں تو دن ادھورا سا لگتا ہے. یہ سب وقتی کھیل تماشے حسین بھائی. کچھ دیر کے لیے مزہ بھی آتا ہے, نئی انفارمیشن بھی ملتی ہے, مگر پھر سب بھول جاتے ہیں. لیکن علم کی باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں اور اس کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. واقعی میں نے نوٹ کیا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن آخر میں کچھ خاص یاد بھی نہیں رہتا. حسین بھائی اس لیے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم ایجوکیشن کو دینا چاہیے. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی میں لگا دیا. عزیر بھائی تو مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟ آئیے اس کا جواب ہم امیر علیہ سنت سے جانتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت, یہ ارشاد فرمائیے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟ اللہ اللہ, نفع دینے والا علم جو آخرت کے لیے نفع بخش ہو. سب سے پہلے اس کی ترتیب تو پھر یہ ہے کہ عقائد کا علم ہو, اسلامی عقائد یہ سیکھے. اس کے بعد جو اس پر فرض ہے اس کا ضروری علم حاصل کرے. مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل,
रोज़े अब फ़र्ज़ रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, तो रोज़ों का इल्म, ज़रूरी मसाइल, ज़कात किसी पर फ़र्ज़ है तो उसको ज़कात के ज़रूरी मसाइल ये जानना, ये फ़र्ज़ है, नहीं जानेंगे गुनाहगार होंगे। हज फ़र्ज़ है तो वह हज के ज़रूरी मसाइल, कारोबार करना है तो तिजारत के, बिज़नेस के ज़रूरी मसाइल, ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदारी के ज़रूरी मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ है। इसमें भी गड़बड़ करते हैं, गलतियाँ करते हैं लोग ख़रीदारी में। नौकरी करनी है तो नौकरी के ज़रूरी मसाइल सीखना फ़र्ज़। नौकर रखना है तो रखने वाले के लिए ज़रूरी है कि नौकर रखने के क्या क्या ज़रूरी मसाइल हैं। निकाह करना है तो निकाह के साथ में तलाक के, साथ में किनाए के, यानी तलाक किस तरह होती है तो इसके मसाइल भी ज़रूरत के सीखने होंगे। अला हज़ल क़यास, इसी पर क़यास करते हुए जो जो इनको दरपेश हैं वो मामलात, उनके मसाइल उसको सीखना ये फ़र्ज़ है। सब यानी अव्वल ही है। इसके बाद दीगर उलूम जो है, जैसे कि दुनियावी उलूम भी इसके बाद आते हैं कि इसके भी यानी कि सीखना जो है वो अब उस्ताद को देखना होगा किससे सीख रहा है और क्या सीख रहा है, ये भी देखना होगा। इसकी ज़रूरत कितनी है, इसको ये सीखना है। मसलन इंग्लिश सीखनी है तो ज़रूरत इसकी इंग्लिश ये सीखे, लेकिन उनसे फारिग हो गया तो ठीक है, इंग्लिश सीखे। उलूम आलिया कहलाते हैं ये, जैसे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखे जाते हैं। तो इस तरह इसकी तरतीब तो यूँ है। तरतीब बार चलना दुश्वार है माशरे में, लेकिन अब पूछा तो मैंने ये अर्ज़ किया आपको कि ये तरतीब फ़तह रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह की तरतीब बताई है, तो मैंने उसका अपने अंदाज में खुलासा किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब ये उलूम सीखना इतना मुश्किल नहीं रहा। अब तो इसके हमारे दावत इस्लामी में तो बाकायदा इसके तो कोर्स चल रहे हैं सिखाने के, इसकी किताबें भी छपी हुई हैं। अब पढ़े कौन, मोबाइल फ़ोन से फुर्सत कौन पाए कि जो मतलब इन ज़रूरी अहकाम को सीखे जो कब्र में काम आएंगे, क़यामत में काम आएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, ये कौन सीखे। अब तो मतलब बिल्कुल ये देख के बस फजूलियात में वक्त बर्बाद हो रहा है। फजूलियात भी होते तो चलो कोई बात थी, लेकिन गुनाहों में वक्त बर्बाद हो रहे हैं। सोशल मीडिया में फजूल तो होता है, लेकिन फजूल की हद तक हो ना तो फिर भी आदमी इसको पहुँचे। गुनाह भरे भी होते हैं, तो गुनाह भरों में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आदमी उसमें लगा हुआ रहता है। आखिरत बर्बाद हो रही होती है और इसको होश ही नहीं होता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कि एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरल खत्ताइन अत्तवाबुन, हर बनी आदम खताकार है मगर बेहतरीन खताकार वो है कि जो तौबा कर ले। तो यहाँ हर बनी आदम को खताकार कहा गया है, तो हर बनी आदम कैसे खताकार हो सकता है, क्योंकि इसमें तो अंबिया भी हैं, असहाब भी हैं, औलिया भी हैं। एक ये सवाल था, और दूसरा ये था कि जो वज़ाइफ और जो औराद में ये लिखा होता है कि नमाज के बाद पढ़ने हैं, तो वो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने हैं या दीगर बकिया नमाज पूरी करके उन वज़ाइफ को पढ़ना है। जिस तरह आयतुल कुर्सी के हवाले से फजीलत है, तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। शारह हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन हुसैन बिन अब्दुल्ला तीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लफ्ज़ कुल से मुराद यहाँ अक्सर है, यानी अक्सर लोग ख़ता करने वाले हैं। यहाँ तगलीब का उसूल है कि अक्सर का एतबार करते हुए बात की गई है। ज़्यादातर लोग ख़ता करते हैं, ये यहाँ तो यहाँ पर भी ये उसूल है कि अंबिया किराम मुराद नहीं बल्कि दीगर लोग मुराद हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम हैं। फिर ये कि जो असहाब का भी सवाल में किया, तो औलिया किराम तो अल्लाह पाक जिनको चाहता है महफूज रखता है खताओं से, गुनाहों से। तो
اس میں مطلب یہ کہ وہی مستثنیات ہوتے ہیں لیکن الگ ہوتے ہیں. تو یہ تغلیب غالب لوگ جو ہے نا یہ خطائیں کرتے ہیں. غالب میں نے زیادہ تر اکثر ہے. ہاں وہی اکثر کا لحاظ کیا تو کل کہہ دیا. یار سارے لوگ ایسے ہیں یار, آج کل یار سب جھوٹ بولتے ہیں یار. اس طرح نہیں لوگ بولتے باتیں, تو اس سے مراد ہر فرد جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوسرا سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ فرض کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں یا مکمل نماز پڑھنے کے بعد, اور آیت الکرسی کب پڑھنی ہوتی ہے؟ اوراد و وظائف جی. جیسے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام, یہ سنت ہے, یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے. یہ اس سے پہلے 2 یا 3 بار استغفار کر لیا جائے, استغفر اللہ کہ جیسے اللہم انت السلام یہ دعا پڑھی. تو یہ سنتیں ہیں. تو یہ تو فرضوں کے بعد اور سنتوں کے پہلے پڑھنے. اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ مزید اوراد جو نہ پڑھے, کہ تاخیر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. فرضوں کے بعد سنتیں جلدی شروع کر دی جائیں, اور بعد میں جو یہ اوراد ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں. دیگر اوراد تسبیح فاطمہ وغیرہ, آیت الکرسی ہے, اور بھی کئی اوراد ہوتے ہیں. تو یہ بھلے فرضوں کے بعد سنتوں نفلوں کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. آیت الکرسی میں زیادہ وقت نہیں لگتا, تو فرضوں کے بعد چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. زیادہ وقفہ نہ دے. جیسے جمعے کے فرضوں کے بعد اردو دعا میں کرتا ہوں. یہ مجھے نگران شورا نے بولا کہ عوام اتنی ساری آتی ہے, چاہتے ہیں کہ اولاد اور بیچارے بیمار, اور یہ تو یہ عربی اور یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں, یہ ظاہر سمجھ نہیں آتی. تو یہ ان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہوگا اور موقع ہے. فرضوں کے بعد ظاہر دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو پھر میں نے دعا ریکارڈ کی مختصر سی, مفتی صاحب کو بھیجا تھا کہ اتنی اگر فرضوں کے بعد دعا کر لیں تو وہ صورت رہے گی. یعنی کہ اذکار طویلہ لکھا ہے بہار شریف میں کہ لمبے لمبے اذکار نہ پڑھے جائیں. تو انہوں نے اوکے کیا تھا کہ ہاں اتنی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے, سنتوں میں زیادہ, یعنی یہ تاخیر نہیں کہلائے گی اتنی جو منع ہے. تو اس طرح میں پھر جمعے کے فرض کے بعد اب 2-4 الفاظ آگے پیچھے تو وہی جاتے ہیں ظاہر ہے, تو میں دعا پھر کرنی شروع کی. ہم اپنا دارالفتہ اہل سنت ہے ہمارے پاس یار, اللہ کا کرم ہے, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں. ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں اور اپنا اجتہاد بروئے کار لائیں اور ٹھوکریں کھائیں. اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے باپ کے بن کر. میں تو پوچھتا رہتا ہوں علماء اور مفتیان کرام کو, میں بولوں یار یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے اور میری تو بے عزتی ہوگی, تو میں بہرحال پوچھ لیتا ہوں. میری بے عزتی نہیں ہوتی, وہی ہوتی تو آپ لوگ بیٹھے نہ ہوتے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں SMS کے ذریعے سوال جو موصول ہوا ہے وہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ اللہ نے بیٹی دے کر مجھ سے چھین لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر اللہ پر اعتراض کر رہا ہے یا نعوذ باللہ یہ کہ اس کی مراد یہ کہ اللہ پاک نے کوئی مجھ پر ستم کیا, ظلم کیا, تو مجھ سے چھین لی, اگر اعتراض ہے اس کی مراد تو کفر ہی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, یہ ہے خطرناک بات. اعتراض بنتے دیر نہیں لگتی, اور یہ عموماً مطلب یہ نہیں کہ ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے معاذ اللہ, تو پھر یہ الفاظ بندہ بولتا ہے. لیکن چونکہ بولنے والے کا معافی ضمیر اس کے اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ اس کو حکم نہیں لگائے گا. لیکن اگر اب اس پر ہے کہ یہ خود ہی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیا مطلب دی اور چھین لی مجھ سے, ایسا کیا میرے ساتھ, اگر یہ مراد ہے معاذ اللہ, تو پھر یہ کہ خطرناک کفر, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. دوبارہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے, مسلمان نئے سرے سے. ساری نیکیاں برباد, حج کیا تھا وہ بھی گیا. تو اس میں وسوسہ آئے گا,
جس نے بولا ہوگا کہ یار اتنے سے کوئی ایمان تھوڑی جاتا ہے. تو بھائی اتنے سے ایمان آتا بھی تو ہے. کلمہ پڑھا کتنا ہے, اتنا بڑا تو نہیں ہے نا الفاظ میں, مختصر سا کلمہ ہے. کلمہ پڑھنے سے کافر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو کلمہ کفر بکنے سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے, جبکہ وہ کھلا کفر ہو. ہم کسی کی تکفیر نہ کریں کہ یہ اس نے کفر بک دیا تو یہ کافر ہو گیا, کہ بعض کفر ہوتے ہیں لزوم جس سے اسلام سے بندہ نکلتا نہیں, تو یہ طے علماء کریں گے, ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے ایک اگر توجہ جائے کہ یہ تو بیٹی کے بارے میں ایک سوال ہوا, مطلقاً کبھی بھی کوئی ایسی آزمائش آئے یا کبھی بھی ایسا کوئی نقصان ہو تو اس طرح کی جو گفتگو عام طور پہ کر لی جاتی تو اس میں ٹوٹل ہی احتیاط کی جائے. اب بچنا ہے مجھے, تو میں نے جب خط میں پڑھتا تھا اور اتنا وہ مجلسوں کا تو پڑھا, مطلب کہ جیسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہم کو محروم رکھا ہے. مطلقاً کفر نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اگر نیت یہ کہ اللہ پاک ہم کو ستا رہا ہے کہ ہم کو دیتا ہی نہیں ہے بچہ, تو اس طرح اگر کفر کی صورت نکل سکتی ہے اس میں, اس طرح کے جملے میں, یہ بولنا نہیں ہے. تو یہ سب علماء کی صحبت سے احتیاطیں پیدا ہوں گی. اب علماء بھی اس طرح کے ہوں جو واقعی علماء دین ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ مطلب ہر داڑھی والے کو عالم سمجھتے ہیں, جو تھوڑا تصوف کی کتاب پڑھ لے گا اور تھوڑا وہ تصوف کی بات کرے گا اور گہری بات کرے, بہت پہنچا ہوا ہے. یار آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہنچا ہوا کس کو بولتے ہیں, اور پہنچا ہوا کہ آپ کو شناختی نہیں ہے, تو کیا کرے یار. ایسے چرسی بھنگڑی ٹائپ کے لوگ اسی تصوف کی باتیں کرتے ہیں. دنیا دیکھے بالی ہے, اپنے کو لگے کہ یار کیا معلومات ہے اس کی, لیکن ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہوتے کہ اپنے کو تھوڑی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. کفریات بھی دو چار بک دے تو سمجھ نہیں آئے گی. پھر مولویوں کو تھوڑا برا بھلا بھائی, مولوی کیا جانے, ہم لوگ فقیر ہیں. ویسے فقیر سے ہم باز آئے بھائی, ہم کو مولوی اچھے لگتے ہیں. فقیر وہی اچھا لگتا ہے جو مولوی کے قدموں میں ہے, تو پھر اچھا ہے, ورنہ پھر یہ اچھا نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سماعت فرمائے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی یعنی خوش کرنے والی بات کہتا ہے, خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں, اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے, گریڈز اپ کرتا ہے. اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 241, حدیث نمبر 6478. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایسی ہوتی ہے کہ نکل جاتی ہے انسان کے منہ سے اور وہ اچھی ہوتی ہیں, بندہ کر دیتا ہے, اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں اتنا اچھا بول گیا ہوں, اور اللہ پاک اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ وہی جیسے میں نے ابھی 2-3 مثالیں گزری کہ انسان مطلب جہنم میں جا گرتا ہے بول کے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی سمجھائے تو اس سے جھگڑتا ہے. بالکل ایسے ملیں گے آپ کو معاشرے میں, آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا, مطلب ایسا بول دیتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھانے کی ہمت نہیں کرتا. یہ اس طرح کی عمریں اور ان کی ہوتی ہیں, اور اگر کوئی سمجھائے تو پھر وہ 1 کی 10 سنے. ہے بہت نازک دور ہے, بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. آپ بھلے, آپ کی دعوت اسلامی بھلی, آپ کی ماشاءاللہ علماء اہل سنت بھلے, اور آپ کے درس فیضان سنت, تو آپ کے جامعات المدینہ, تو آپ کے مدارس المدینہ, اور یہ ماحول ہفتہ وار اجتماعات, تو قافلوں کا ماحول, نیک اعمال پر عمل کرنے والا ماحول, اس میں رچے بسے رہیں, اتنا رچ بس جائیں کہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی, تو بچت کی صورت بہت رہے گی. ورنہ تو گھاٹ کا جو پانی پینے جاتا ہے نا, وہ مارا جاتا ہے. پھر مطلب سنو سب کی کرو اپنی, تیرے کو آتا ہے کہ آج سنو سب کی کرو اپنی, یار سمجھ پڑے گی کہ سب کی سنی تو کیا کیا صحیح ہے کیا کیا غلط ہے. تو یہ بھی جاہلوں کا ایک وہ مقولہ ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی.
यार कुछ नहीं होता, हमारा अकीदा पक्का, हमारा ईमान पक्का है। पक्का किसको बोलते नहीं पता है, आता जाता कुछ भी नहीं है, और वो बेचारे बस ऐसी बातें कर देते हैं कि खुदा की पनाह, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। मेरा बहुत इस तरह का वास्ता पड़ा है लोगों के, और आपको भी पड़ता होगा, लेकिन मैं जो हुस्सास तबीयत का मालिक हूँ शुरू से भी, मतलब जब होश संभाला या कुछ इल्म की तरफ आया, दीन की तरफ, तो मैं तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मस्जिद देखी है, नमाज़ें पढ़ी हैं अल्लाह की रहमत से। तो बोल देते हैं तो मैं मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि ये फास्ट बैटिंग कर रहा है और चौके छक्के लगा रहा है, भागो भागो, ईमान बचाओ। बहुत बहुत मुश्किल काम है, ईमान को सलामत ले जाना बहुत मुश्किल काम है। ये उलमा अच्छे लगते थे, मैं इनकी सोबत में बैठा हूँ ना, तो ये ऐसी बातें करते हैं कि ईमान ताज़ा हो, अपने बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम बढ़े। अब जो बड़े बड़े उलमा हमारे हुए तो इनकी सब बातें हम पढ़ते थोड़ी इतनी मुताला, तो इनसे सुन सुन करके अच्छा ये भी थे माशाअल्लाह, वो भी थे सुभान अल्लाह, तो यूँ करके जहन बनता है। तो मदनी मुज़ाकरा इन सारी बातों का समझो मजमुआ है कि एक से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बातें सीख ही रहे हैं अल्लाह की रहमत से। तो इसको सुने, और जो पिछले जो आपके क़ज़ा हो गए तो इनको भी वेबसाइट, दावत इस्लामी वेबसाइट से निकाल कर डाउनलोड करके इसको सुने, तो वो एक से ख़जाना ही है, इल्मी ख़जाना, मालूमाती ख़जाना, तरीक़त का ख़जाना, तसव्वुफ़ का ख़जाना, इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। मुंहिंजो नालो अरशद अली अतारी आहे, मुंहिंजो ताल्लुक़ सहरा थर खां आहे। ऐं अमीर अली सुन्नत दामद बरकात वालिया का सुवाल अर्ज़ इहो आहे त दाढ़ी शरीफ़ में मेहंदी लगाइण इहो सुन्नत अंबिया है या सुन्नत सहाबा किराम रिज़वान है? ये अरशद भाई ने जो सवाल किया था इसका खुलासा ये है कि दाढ़ी में मेहंदी लगाना सुन्नत साहबा है या सुन्नत रसूल है। जवाब इरशाद फरमाएं जज़ाकल्लाहु खैरा। अंबिया का तो मालूम नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा गालिबन इनसे सवाल किया गया, या हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से, कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाढ़ी में हिन्ना लगाई थी, मेहंदी, खिजाब किया था उसका? तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ही बाल सफ़ेद हुए थे, लेकिन हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हिन्ना यानी मेहंदी लगाया करते थे। तो बाज़ औक़ात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाना भी साबित है वर्स वगैरह का, लेकिन ये चूँकि बाल मुबारक इतने सफ़ेद थे ही नहीं कि जिसकी हाजत पड़े, तो सहाबा का लगाना मेरा लिए साबित है। जिस सहाबी ने वो रिवायतें की ना कि देखे तो उतने बाल, यहाँ तक जो सबसे मतलब ज़्यादा देखे उसके 19, मुझे याद पड़ता है 20 से कम, तो 20 से कम बाल साबित, यानी कि आखिरी जो 20 से कम बाल की रिवायत है कि आपके सफ़ेद हुए। तो अब यूँ पूरी दाढ़ी पर मेहंदी लगाने की नौबत तो ना आई, लेकिन वो थोड़े से जो सफ़ेद इस पर वो वर्ष, ये मेहंदी तो नहीं है, हाँ वर्ष एक बूटी है, जड़ी बूटी जिसको अपने बोलते हैं, तो उससे पीला कलर होता था वर्ष से, तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाना साबित। और हो सकता है मेहंदी भी लगाई हो, तो मुझे पता नहीं इसका। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मेहंदी लगाना साबित। अच्छा, अब मेहंदी देखो काली मेहंदी भी आती है, तो मेहंदी इस मेहंदी नहीं, मेहंदी वो जो लाल रंग दे या पीला रंग दे, जैसे केसरी रंग बोलते हैं, ऑरेंज कलर, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से ये साबित है। और काला रंग जो है ना, वो सिर्फ जिहाद के मौके पर सफ़ेद बाल हों तो जिहाद के मौके पर इसकी इजाज़त है, मतलब जो सहाबा किराम मतलब यानी कि जिहाद जैसे करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने भी मैंने पढ़ा था, आला हज़रत ने फरमाया कि उस वक्त जिहाद में थे करबला में। तो इससे ये होता है कि काले बाल हों, मूछें बड़ी रखना, इसकी भी मुजाहिद को इजाज़त, तो वो मतलब ताकि दुश्मन पर रौब पड़े कि तो जवान है भाई, मूछों से उस पर हेबत तारी हो, तो यूँ मतलब ये कि। लेकिन अब वल्लाह आलम क्या है, लेकिन अब इस तरह की जंगें, तलवार, तीर, वो तो अब नहीं है तरीका। अब तो दूर से तोप का गोला छोड़ा और बम गिराया, और अब तो ये है ना फायरिंग, और
तो इसमें वो दाढ़ी कैसे रंग की है शायद नजर भी नहीं आती होगी। वो काला खिजाब मतलब मुजाहिदीन के लिए, और सिर्फ मेहंदी का सुर्ख खिजाब या उसमें नील की कुछ पत्तियां मिलाकर, जिससे सुर्खी में पुख्तगी और स्टेम ना आ जाए, पक्के हो जाए और रंग सियाह ना होने पाए, इस तरह का सुन्नत मुस्तहब्बा, जो ऐसा सुर्ख, जो पक्का सुर्ख रंग। तो नील, वो जो नील तो नाम सुना ही होता होगा, वो कपड़ों में नील डालते हैं इसको चमकदार बनाने के लिए, लेकिन अब वो पता नहीं वो जो नील पहले का बूटियों से, अब केमिकल से बनता हो शायद। अब मेहंदी तैयार आती है, इतनी तो ज़रा मेहंदी लगाते नहीं है, मेहंदी में भी मेहनत पड़ती है लगाने में, भिगोएंगे और लगाएंगे, और जब तक मतलब बहुत देर इंतज़ार करना पड़ेगा, कपड़े और ये तो है, इसमें थोड़ा मेहनत है, मशक्क़त है। तो अब तो कलर लगाते हैं, समझे, एक बार लगाया तो फिर लगाते रहो, वरना बाल आपके सफ़ेद, केमिकल है, तो बच के जाएंगे कहाँ। फिर ज़्यादा लग गया तो काला बन गया, ज़्यादा देर छोड़ दिया लगा के तो काला हो गया, ये मतलब इसमें होता रहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक नई टर्म आ गई है, और इसमें जो मशहूर आदमी हो जाता है, जिसका एक असर रसूख हो जाता है सोशल मीडिया पर, उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और इन्फ्लुएंसर की लाइफ स्टाइल की पैरवी करना, इन जैसे बनने की कोशिश करना, ये बहुत आम होता जा रहा है आजकल। यानी इंटरनेट पे जो शख्स मशहूर हो गया है, सब इसकी कॉपी करने लग जाते हैं, इसकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लग जाते हैं। क्या इंटरनेट पर मशहूर लोगों की नकल करना शख्सियत का बिगाड़ का ज़रिया बन चुका है? क्या इन्फ्लुएंसर कल्चर हमारी असल पहचान, सादगी और इस्लामी वक़ार से हमें दूर कर रहा है? हुजूर इस पर रहनुमाई फरमा दे। इन्फ्लुएंसर की नकल, तो ये तो मतलब सोशल मीडिया से पहले की है। वो फिल्म आर्टिस्ट जो होते हैं, फनकार, इनकी भी लोग नकलें करते। कोई क्रिकेटर जिसका चांद चढ़ जाए, समझे, तो उसकी नकल करना, ये सब होता। जैसे पीकेएफ है ना, तो वो पहले जो हम तो, मुझे पता है बचपन से, तो वो क्रिकेट का मैच होता ना पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों का, तो इसमें मतलब ये क्रिकेटर पहनते थे, सिर्फ क्रिकेटर। तो ये क्रिकेटर की नक्काली में ये शुरू, पीकेएफ इसको बोलते हैं, तो मुझे बहुत बाद में पता चला। वो गत्ते की टोपियाँ आती थी, उसमें रबड़ बंधा होता तो बच्चे बांधते लगाते थे वो, समझे। तो ये क्रिकेट की नकल पर ये अपने पीकेएफ आई। अब तो पीकेएफ आम हो गई है, लेकिन उलमा हज़रात अब भी ये नहीं पहनते, देखा नहीं है मैंने शायद ज़िंदगी में कभी एक आध बार पहनी है, किसी हिकमत अमली के तहत ज़रूरत। अब वो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये भी याद पड़ता है मुझे, एक बार याद है। अब बता ही देता हूँ, चलो आपको तजस्सुस होगा। एक बार मुझ पर इत्तला आई पुलिस की तरफ से कि हमला होने वाला है तुम्हारे घर पे, निकल जाओ इधर से। अब मैंने कपड़े, किसी के रंगीन कपड़े पकड़े, समझे, तो तरकीब सारी बनी और मैंने पीकेएफ लगाई। और हमारे जो अंदर पुलिस या हारिसिन थी ना, किसी को पता शायद नहीं चला, और मैं स्कूटर पर डबल सवारी बैठ कर निकल गया कि मेरा गेटअप तो चेंज कर दिया मैंने। अब जाकर कोई नमाज का वक्त आया, मैंने मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में नमाज पढ़ी, तो चुटकुला हुआ कि एक ने मुझे देख लिया, पहचान लिया। कोई दीवाना था, ज़रा दीवानगी आ जाती है उस वक्त। वो मुझे जो लिपटा है ना, बस हमारी दुकान पे आ रहे भाई, हर मैं जान बचा के भागा हूँ, तुम्हारी दुकान पे कैसे आऊँ? मुश्किल से उससे जान छुड़ाई मैंने, फिर वहाँ से निकल गया, नमाज पढ़ गया। तो यूं एक बार जिंदगी में मुझे याद पड़ा, मैंने पीकेएफ पहनी, वो भी जान बचाने के लिए। तो वो पीकेएफ पहनना और वो लिबास पहनना गालिबन कार्य सवाब था मेरे लिए, जान बचानी फर्ज है ना। और इसमें गेटअप में जाता तो फिर तो, अगर वाकई वो इत्तला सही थी, पुलिस शायद आ गई थी हमारे इसमें अतराफ में मोबाइल और कोई, मेरे साथ इस तरह पहले हुए हैं अखबारों में हेडिंग्स और
नेट पर मैंने पढ़ा इसको मार दो कि ये शिरक की तालीम देता है, फला करता है। मेरे रब का करम उसने बचा के रखा। मैं या रसूल अल्लाह तो मर के भी बोलूँगा इंशाअल्लाह। अगर ये जुर्म है तो 100 बार करेंगे। ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यूँ बच बचाकर मैं निकलता रहा। अल्लाह की रहमत से मैं आपके साथ बैठा हूँ, वरना दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। मेरा कसूर जो भी आपके सामने है, कोई नहीं कहता है हमारी जायदाद खा गया है, पैसे लेके इसने मदाड़प कर लिए, ये इस तरह कोई नहीं कहता होगा। तो मुझे ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। आज़माइशों से गुजरा हूँ। मतलब मेरे को एक बार किसी ने कहा था कि यार तुमने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, इतनी होती है। तो मैंने उसको पूछा था कितनी होनी चाहिए तो जान को बचाने के लिए काफ़ी है। उसके पास जवाब नहीं था। उसके बाद जो खाली पे करते हैं करने वाले, तो समझ नहीं आती इनको। अपना घर दीवार मजबूत, छत मजबूत, ताला मजबूत, समझे क्या क्या करते हैं। तो ये आपके मकान के लिए हिफाजत आपके नज़दीक काफ़ी है, तो जान बचाने के लिए कितनी हिफाजत होनी चाहिए। सिक्योरिटी और सब बाद में आई है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। आले अतार पर फजल कर, रहम कर। आले अतार पर फजल कर, रहम कर। दो जहां में खुदा इनको आबाद रख। हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले। कर दे इन पे फिदा, इनको आबाद रख। कर दे इन पे फिदा, इनको आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। ऐ खुदा मेरे अतार को शाद रख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बात वो चली थी पीक कैप की। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले भी नक्कालियाँ होती रही और पीक कैप आई है क्रिकेटरों के पास। तो मैं पहले उसको क्रिकेटर की टोपी बोलता था, फिर मुझे पता नहीं था पीक कैप बोलते। फिर किसी ने मुझे बताया कि पीक कैप ये होती है। चलो तो अब पीक कैप जहन में बैठी। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मेरे मतलब बचपन में या लड़कपन में इसको हम मतलब देखते थे। तो ये क्रिकेटरों की वजह से, तो बाज़ औक़ात है क्रिकेटरों के नाम की वजह से भी लोग नाम रखते थे। एक मशहूर क्रिकेटर पाकिस्तान के हुए हनीफ मोहम्मद, अल्लाह गनी की रहमत करे, इनको वफ़ात पा गए। इनके फर्जंद आए थे एक बार मिलने के लिए कुछ साल पहले। तो वो मतलब अब वफ़ात पा चुके। ये इतने मशहूर, इतने मैंने कि क्रिकेट के फील्ड में मतलब काफ़ी इन्होंने शोहरत पाई थी। तो घरों में इनके नाम की वजह से कई हनीफ
अब ये बड़े हो गए, जवान हो गए हनीफ, बाद बूढ़े हो गए, इनको नहीं पता होगा कि ये नाम कहाँ से आया। जब मुझे याद पड़ता है उस वक्त ये जब इनका चांद चढ़ा ना, हनीफ मोहम्मद नाम था इनका, तो ये हनीफ घरों में लोग नाम, आपको अंदाज़ा है, हाँ, तो ये हनीफ नाम मतलब रखते थे। अच्छा चलो, इसमें तो समझे अपने, हनीफ नाम अच्छा है। और उसमें फिल्म एक्टर जो मशहूर होता तो लोग उसके नाम रखते हैं। अब उनकी मैं मिसाल नहीं दूंगा, समझे। क्रिकेटर की तो चलो मैंने दी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो उसमें मसला है। क्रिकेट, उनके फिल्म फनकारों के नाम, एक्ट्रेस पर लड़कियों के नाम, तो ये है हमारे यहाँ कल्चर। तो हम नाम रखने चाहिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम, अल्लाह पाक के नाम पर और अब्द के साथ। तो इसी तरह सहाबा किराम के नामों पर, औलिया किराम के नामों पर नाम रखे जाए, इनकी बरकतें मिलेंगी। तो ये पुरानी मतलब तरकीब है, नकलें करना। क्रिकेट का जब सीज़न आता था ना, तो गली गली बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वो एक सीज़न होता था। कमेंट्री सुनने के लिए वो जगह जगह, पहले वो टीवी तो नहीं था ना, तो रेडियो लगाते थे लोग और कमेंट्री सुनते थे और लिखते थे, मतलब इतने फुला के इतने रन हुए, इतने रन हुए, ये दौर था। अब खुदा जाने इस तरह, अब तो कहाँ होता होगा, अब तो सबके पास मतलब ये पूरा क्रिकेट का मैच देखते होंगे मोबाइल फ़ोन में। तो नक्काली तो मतलब ये पुराना, तो अब ये किसी को भूल गया, और जो सोशल मीडिया के उससे किसी का बता रहे हैं कि अब इसकी नकल होती है, तो ये नकल करने की जो है ना, ये बहुत पुरानी रीत है। तो अच्छों की नकल अच्छी है, जो अच्छे ना हो उनकी नकल अच्छी नहीं। तो किसकी नकल कर रहे हैं ये देख लिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मकतबतुल मदीना की एक बड़ी शानदार किताब है सीरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह। 106 सफ़हात यानी पेजेस हैं और बड़ी मानफरोज़ किताब है। इस किताब में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की मुबारक ज़िंदगी, इनकी इबादत, इल्म, तक़वा और तबलीग दीन के चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। और विलादत के वक्त कौन सी करामात का ज़ुहूर हुआ, सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात से चंद दिलचस्प वाक़यात और तरीक़त के रास्ते पर चलने का नुस्खा, और भी बहुत कुछ इस किताब में मौजूद है। ओनली 100 गौसे पाक के हालात, सीरत गौसे पाक की मौजू पर ये ज़बरदस्त किताब है, गौसे पाक के हालात। और 100 रुपीज़ में ये किताब जो है वो मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो ये किताब इस नंबर पर कॉल करें, बुक करवाएं, इंशाल्लाह आपकी मतलूबा जगह पर भी ये पहुंचाई जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रोजाना दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 95,542, 95,542। इस्लामी बहनों की तादाद 24,725, 24,725। टोटल तादाद 1,20,267, 120,267। 29 सितंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, वुज़ू करने के बाद आज़ा पर तरी को बाकी रहने देना चाहिए, बताइए कि इस तरी को क़यामत के दिन किस अहम तरीन जगह रखा जाएगा। जवाब, नेकियों के पलड़े में। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने अपना खुद भी अकीका फरमाया था, बताइए ये अकीका कब फरमाया। जवाब, ऐलान नबूवत के बाद। सवाल नंबर 3, अगर किसी इंसान को जानवर खा गया तो उससे कब्र के सवालात कहाँ होंगे। जवाब, जानवर के पेट में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: अबू समान मोहम्मद अरसलान कादरी तलागंग, बिनते गुलाम शबीर अत्तारिया इस्लामाबाद, मोहम्मद मुनीर सईद अत्तारी जोहर टाउन लाहौर, इसहाक अत्तारी राजनपुर, एहसन रजा बिन मोहम्मद अब्दुल रऊफ छंग
چھانگا مانگا، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، صبغت اللہ بن عبد الحمید جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احسن رضا بن محمد عبد الرؤف چھانگا مانگا۔ ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، اس لیے کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ 2 کون سی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں؟ سوال نمبر 2، بندہ جب فوت ہو تو اس کے ساتھ اس کی کیا چیز ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے؟ سوال نمبر 3، شیطان ہر ایک کو بہکا سکتا ہے، حتیٰ کہ ولیوں کی ولایت بھی ختم کروا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو شیطان کبھی نہیں بہکا سکتا، بتائیے وہ کون ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا غوث اعظم حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 171 تھا 172۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بعض جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے۔ جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا تو نانا غوث اعظم حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اچانک وہاں تشریف لے آئے اور سبوح قدوس ربنا اللہ پڑھا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 172 ملخصاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دم دما دم دستگیر غوث اعظم دستگیر، دم دما دم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہے پیر غوث اعظم دستگیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے بڑھتے ہوئے کام اور اس کے اخراجات کے لیے تعاون کے لیے الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ یہ جاری ہے، اگرچہ 12 تاریخ ہے اس کی، لیکن الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہے وہ اس میں کوششیں شروع کر چکے ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ ٹیلی تھون جو ہے اس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور مختلف ملکوں میں اس کے جو ہے وہ فیگرز مختلف جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ اس کا جو فگر ہے وہ 10,000 روپے ہے پر یونٹ، اور مختلف ملکوں میں وہاں کی کرنسی کے مطابق جو ہے وہ الحمدللہ اس کے
मुख्तलिफ यूनिट जो है वो तय किए गए हैं, तो मुख्तलिफ मुल्क वाले भी अगर अपने अपने मुल्कों के हिसाब से इस सिलसिले में कोशिशें करें, और ये फिगर्स हैं मुख्तलिफ कि हर मुल्क के जो अफराद हैं वो अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक वहाँ के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके यूनिट जो है वो जमा कराएं। तो आपकी तरफ से अगर इस मामले में भी कुछ मदनी फूल बयान हो जाए। अमेरिका USA $100, UK $75, UK 75 पाउंड्स और यूरोप 70 यूरो, और दीगर मुल्कों वाले अपने अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से टेलीथॉन में हिस्सा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालों के दिलों में मौजज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।